హలో వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ ఈరోజు మనం వాలిడేషన్ రూల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నా కండిషన్ ఏంటంటే, సో మై డేట్ ఉంది, నేను కొత్తగా ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా మై డేట్ అని. ఓకేనా, మై డేట్ అని కొత్తగా ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా, డేట్ ఫీల్డ్. ఓకే, దేంట్లో ఆపర్చునిటీలో స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్లో ఐ క్రియేటెడ్ వన్ కస్టమ్ ఫీల్డ్ నేమ్ కాల్డ్ మై డేట్. ఓకే, so this data type should be the date field only. Okay, so my condition is, if you are giving some specific date, so suppose I am going to create some future date, some July and 1st onwards. Okay, so we need to send one error, like we need to provide only current year date only. This is my condition. Got it? Present date means today's date, right? Present date means today's date only. Correct. So I am talking about year. Okay, so if I am going to give future date, so we need to allow one error. What kind of error? So we need to enter only this year only, like 2021. So I don't want to go 22, 23, 24, 25 and all. So I want to go only 21. For this, what was the condition for this apply for validation rule? Year this. Year only. So in date and time functionalities, we need to go with year functionality. Just now I created one rule for this. Just refresh. Just here we can mention as a year, just here error purpose. Why year? Okay, so I want to display this as a in my date field. Okay, so my condition is here year. So we can, if you want, we can insert here directly, like we can go with date and time fields. So select year, so it should be the year, should be the date, it will come. So just insert here, just you can go there and insert your date field here, my date, select. So here should be the, what was my condition? So Present date. year, again we need to go with year, should be the today date. Today date, like this we can consider, and can just remove rest of the things. Just check syntax errors, is there anything? So no errors. So please check, this should be the current year. So I'm going to save this. So refresh this page, just go to edit this. So I'm going to give 2025 date, July 2nd. Okay, I'm going to save. It won't be allowed. Why? Because we are giving 20 future date, right? Future So year. yeah, so now we are going to give this year date only. Save, select and save. It should be allowed. Why? Because we given only this year date. This should be the date and time conditions, I mean in date functionalities conditions. So I want to give month as well. Okay. What we can do, I mean month, current month and current year, how we can do? ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లో వచ్చేసి మంత్ తీసుకుంటారు, యాడ్ మంత్స్ ఉన్నాయి. యాడ్ మంత్స్ అనే ఫంక్షన్ లో ఉంది కదా. యాడ్ మంత్స్ అనేది ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, చదివావా? యాడ్ మంత్స్ అనే దాంట్లో ఉంది కదా, యాడ్ చేసుకోవడానికి అని. సో నువ్వు ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తావు దాన్ని? సో మనం వేరే కండిషన్స్ రాసుకోవాలి. అప్పుడు ఏం రాసుకోవాలా? జస్ట్ గో టు ఎడిట్, ఒక కండిషన్ రాసుకోండి ఆర్ అని. Just you can remove everything here, just type on R, just open one close bracket and all. So same thing, previously what we did, we taken as a year, right? So just go and take here
date and time, year, select here, add. So what we need to provide here, date should be the my date, right? So we can go there, select as a my date, insert, right? So same condition. Previously we did year, right? We can add same condition again, year. Go to insert here again, year. You can mention as a today. Okay. Just give one comma. So after that, we need to add here month. Okay. So just you can enter one here. So it should be the this condition for this one. So it should be the year condition. So then we can go with what is condition, month. Okay, just copy paste here. Just instead of year, we can type as a month, or else we can select as a here month. This one, whatever it may be. Okay, just MON, caps letters MONTH, month, right? So month, instead of this here again we need to provide my date field only. This should be the custom value, custom field. Why it is a custom field? It should be the __ C, right? So again, what we need to mention here, Month. right? Month. So again, same thing we need to put as a today. Okay. Then it should be the close for or conditions. So here we need to check in two conditions. It should be the year and should be the month. Just we need to check syntax here. So we found some extra bracket something. Sorry, we added one comma here. Just we need to remove there and check syntax again. So there is no errors found. So we give some specific error here, like we need to check with current month or year. Month or year. Okay. Same place should be the my date field only. So now we are checking two conditions. Okay. Save. Now tell me. So I'm going to give here 2022 July 1st. Going to allow? It's going to save record? No. Are you sure? Hello. Hello. Yes, no, it will not allow. Okay. Sure. Yes. Sure. Okay. Right. Why? Because we are checking the conditions there, right? So now I'm going to change 21 July 1st. So it will going to allow? Hello. Yeah. Save. So my condition has been satisfied. So I'm going to change June month. June 30 I'm giving. June 30, 2021. Last month and this current year. It going to save? No. Right. So I'm going to give Present. okay, we can consider as a present, July 1st. Okay, so save. Anyway, it will save. So I'm going to take one more condition, like one more scenario. So I'm going to check July 31st. It will going to save or not? No. Why? July we have You have 31st, given. right? Yeah, but you have given in bracket today. Month, we added a condition as a month, right? So in between month. So this considered as a month itself directly. In month, we can consider as a today's date. We added 1 month condition, right? So we added year. First of all, first scenario, we added year condition. There we can mention any date. No, just we mention as a today, right? In second condition, so we added month in bracket today. So we are going to give 31st. So 31st should be the July month only. This month, this month only, right? Okay. It's going to save. So now I am going to give as a August month. August 1st. Okay. It will save or not?
August, no, it will not save. Why it's not going to save? నెక్స్ట్ Next month, past month. Yeah. It should be the future months, but we are giving condition as a this month only. కానీ మీరు దాంట్లో టుడే అని ఇస్తున్నారు కదా, ప్రెసెంట్ అని దీంట్లో ఫంక్షన్ లో. ఓకే, సో టుడే అనేది జస్ట్ ఈ మంత్ లో ఈ డేట్ తీసుకుంటుంది టుడే అనేది. సో ఇక్కడ ఇయర్ పెట్టుకున్నాను నేను. ఇయర్ అంటే ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ కండిషన్ లో ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ సినారియోలో చూసినప్పుడు ఏమంటే ఇదంతా రిమూవ్ చేసుకున్నాం. ఆర్ కండిషన్ రిమూవ్ చేసి జస్ట్ ఇయర్ లో మాత్రమే మై డేట్ అనేది కస్టమ్ ఫీల్డ్. ఈ డేట్ లో మనం డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అవునా? ఇయర్ ఫంక్షన్ ఇయర్ కండిషన్ వాడి టుడే పెట్టుకున్నాం మనం. అంటే ఈ ఇయర్ లో టుడే అంటే కరెక్ట్ గా తీసుకుంటుంది అనమాట, దిస్ ఇయర్ టుడేస్ డేట్ అని. సో అదే సేమ్ కండిషన్ మంత్ లో, మంత్ దిస్ మంత్ అండ్ దిస్ టుడే డేట్. టుడేస్ డేట్ అంటే ఈ ప్రెసెంట్ డే తీసుకోవాలి కదా. కానీ జూలై 31 మనం ఇక్కడ మంత్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఇక్కడ మనం మంత్ పెట్టుకున్నాం కదా. సో మంత్ పెట్టుకుంటే స్పెసిఫిక్ గా మంత్ మొత్తం చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ కండిషన్ లో ఇయర్ పెట్టాం కదా, సో ఇయర్ మొత్తం చెక్ చేసుకుంటుంది. అది డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ మనం రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది ఒక్కొక్క కండిషన్ ని ఒక్కొక్క జగ చెక్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇయర్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ కండిషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఇయర్ చెక్ చేసుకుంటాం. 21 ఉంది కదా ఇయర్. సో 21 కాకుండా నేను 24 ఇస్తాను, ఆగస్ట్ ఇస్తాను, లేకపోతే జూలై ఇస్తాను. జూలై అంటే ఇప్పుడు మనం ఉండే మంత్, కానీ ఇయర్ మాత్రం 24. ఫస్ట్ మనం కండిషన్ ఏం చెక్ చేసుకుంటాం, ఇయర్ మంత్ చెక్ చేసుకుంటున్నాం. అందుకనే ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇయర్ కండిషన్ వాడాం. అందుకని ఫస్ట్ ఇయర్ చెక్ చేసుకుంటుంది అది. దాని తర్వాత మంత్ చెక్ చేసుకుంటుంది, దాని తర్వాత డే చెక్ చేసుకుంటుంది. ఆల్మోస్ట్ మంత్ ఈ మంత్ అయినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అది. సో ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఇది ఒక సినారియో. ఇందులో మనం ఏం కవర్ చేసాం, ఇక్కడ ఇయర్ మంత్ కవర్ చేసుకున్నాం, అవునా? సో 2 సినారియో చూసాం. ఫస్ట్ సినారియో వచ్చి ఇయర్ చూసుకున్నాం, తర్వాత మంత్ చూసుకున్నాం. సో రెండు కలిపి చూసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నాకు అలా కాకుండా వేరే సినారియోస్ ఏమి, ఇప్పుడు డే చూసుకుందామా? సేమ్ కండిషన్ లో డే చూసుకుందామా? సో జస్ట్ వీ కెన్ గో అండ్ వాలిడేషన్ రూల్ అండ్ రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్. Go to date and time, then we can go with the day, select again date field is here. We need to insert newly created field, my date, insert. My condition is here, like we need to specify only 15 days of this month only, less than greater than 15 days. See, today's date should be the 1st of July, right? So it should be allow only up to 15 days, not more than 15 days. First 15 days only we need to allow. So what we need to give condition? Less than 15. Right. Less than or greater than? Less than. Less than or greater than. So in between, below 15 only. Okay. It should be the greater than, right? Greater than how 15 లోపల మీరు చేయాలనుకున్నారు కదా. అవును 15 కంటే పైన ఇవ్వట్లేదు నేను, 15 కన్నా లోపల ఇస్తున్నాను కదా. ఫస్ట్ 15 డేస్ వరకు తీసుకుంటున్నాను నేను. సో జస్ట్ సింటాక్స్ చెక్ చేయి. సో ఇక్కడ మనం 15 డేస్ అని ఎంటర్ చేసుకుందాం. 15 days only. Okay, same condition date field దగ్గర. సో go in syntax, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి లేవు, సేవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడు, మనం అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మనం డే మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం, మంత్ తీసుకోవట్లేదు, ఇయర్ తీసుకోవట్లేదు. సో అక్కడ మనం ఇయర్ ఇచ్చినా స్పెసిఫిక్ గా మంత్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, డే మాత్రం స్పెసిఫిక్ గా చెక్ చేస్తుంది ఫస్ట్ 15 days. సో ఇప్పుడు జూలైలో నేను 16th ఇస్తా. సేవ్ అవుతుందా రికార్డు? రైట్, ఎందుకంటే మన కండిషన్ 15 days కి పెట్టుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను 15 ఇస్తాను, సేవ్ అయిపోతుంది. 15 లోపల కావాలి, 15 కానీ. సో ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ మంత్ 30 ఇస్తా, సేవ్ అవుతుందా? సేవ్ అవుతుందా?
లాస్ట్ మంత్ 13 లాస్ట్ మంత్ వస్తుంది. లాస్ట్ మంత్ 30 ఇస్తున్నా, సేవ్ అవుతుందా? అవుతున్నా. ఎలా అవుతుంది? ఇప్పుడు ఈ మంత్ లో నేను 15 డేస్ తీసుకున్నప్పుడు నేను లాస్ట్ మంత్ కి వెళ్తే లాస్ట్ మంత్ 30 ఏమవుతుంది? అవ్వదులే, రావాలి అంటే ఓన్లీ లాస్ట్ 15 డేస్ మాత్రం తీసుకుంటాం కాబట్టి 1K స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, అంతే కదా? అంతే కదా. ఇప్పుడు చూడు, నేను ఏమి ఇస్తున్నాను డేట్ ఇక్కడ 15 డేస్ లోపల తీసుకోమని ఇస్తున్నా. నేను లాస్ట్ మంత్కి వెళ్తా, లాస్ట్ మంత్కి వెళ్ళి 30 ఇస్తున్నా. సో లాస్ట్ మంత్కి వెళ్ళి 30 ఇచ్చినా కూడా అది చెక్ చేసుకుంటుంది, ఫస్ట్ 15 డేస్ మాత్రమే చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు లాస్ట్ మంత్ కాకుండా ఇయర్కి వెళ్ళు, 2024కి వెళ్ళు, 24కి వెళ్ళేసి 12 తీసుకో. ఇప్పుడు సేవ్ అవుతుందా రికార్డ్ ఇది? లేదు. అవుతుందా నువ్వు జగన్? అవుతుందా రికార్డు? సేవ్ అవుతుందా కాదా? అవుతుందా అవదా? ఎస్ ఆర్ నో? నో. ఎందుకు కాదు? ఎందుకు అవ్వదు? 15 డేస్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాం కదా. అవును, నేను డేట్ ఎంత ఇచ్చాను? డేట్ 12 ఇచ్చినావు, బట్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ 2021 తీసుకుంటాను. నేను అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కదా స్పెసిఫిక్గా ఏ ఇయర్ ఏ మంత్ అని. నేను డే మాత్రం తీసుకున్నాను కదా. ఇయర్ నేను అసలు కన్సిడర్ చేయలేదు. ఓకే ఓకే, ఇంతకు ముందు ఇయర్ తీసుకుంటాను. సేవ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం డేర్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంది. ఇప్పుడు నువ్వు 2024 కాకుండా 2026 ఇవ్వు, 26 ఇచ్చి 18 ఇవ్వు, సేవ్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? బిట్వీన్ 15 ఇచ్చేస్తున్నారు కదా కదా. లో. అది జగన్ అర్థమవుతుంది నీకు? కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నావు బాగా. 26 ఇస్తున్నా నేను, కానీ డే మాత్రం 15 తర్వాత ఇస్తున్నా. 15 తర్వాత ఎందుకు తీసుకుంటుంది? తీసుకోదు. సో అదే 15 లోపల ఇవ్వు, 10 ఇవ్వు, తీసుకుంటుంది. అవునా జగన్? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. ఓకే, అర్థమవుతుంది. ఓకే. అది ఇప్పుడు ఇంకొక కండిషన్ ఏమని పెట్టుకుందామంటే జనరల్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్తో సంబంధం లేకుండా ఒక సినారియో చెప్తాను, జస్ట్ మీకు ఎంత మాత్రం అర్థమైంది ఏంది అనేది నాకు తెలియాలి. ఓకేనా? అంటే జనరల్ ఫంక్షన్స్ కాకుండా ఇంకోటి కాకుండా జస్ట్ మీ వాలిడేషన్ రూల్స్లో మీకు ఏం అర్థమైంది ఏమన్నా చిన్నది. ఓకేనా? ఏంటంటే సో ఇక్కడ నేను మండే అవర్స్ అని పెట్టుకున్నా, ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఇందాక కూడా డేట్ ఫీల్డ్ కూడా, మై డేట్ ఫీల్డ్ కూడా కస్టమ్ ఫీల్డే. ఓకేనా? మండే అవర్స్ అనేది ఒక కస్టమ్ ఫీల్డ్, తర్వాత ట్యూస్డే అవర్స్ అనేది కూడా కస్టమ్ ఫీల్డ్. ఈ రెండింటికి డేటా టైప్ నేను నంబర్ తీసుకున్నా. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండింటికి డేటా టైప్ నేను నంబర్ తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకొని యావరేజ్గా మనం యావరేజ్గా కాదు, ఇప్పుడు మనం డైలీ ఆఫీస్లో ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తాం? 9 అవర్స్. సో మినిమం 8 అవర్స్, మ్యాక్సిమం 9 అవర్స్. అవునా? సో నేను 9 అవర్స్ మండే వర్క్ చేస్తాను, ట్యూస్డే 9 అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను. సో టోటల్గా కలుపుకుంటే 18 అవర్స్. అవునా? సో ఇప్పుడు నేను మండే అవర్స్లో 10 ఎంటర్ చేసుకొని ఈ రెండింటిని కలుపుకుంటే నాకు 19 అవర్స్ రావాలి, లేకపోతే 19 అవర్స్ కన్నా తక్కువ రావాలి. అర్థమవుతుంది నా కండిషన్? 19 అవర్స్ రావాలి, లేకపోతే 19 అవర్స్ కన్నా తక్కువ రావాలి. కానీ 19 అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ రాకూడదు. 19 అవర్స్ కన్నా ఎక్కువ వస్తే నాకు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. ఓకేనా? యువర్ టోటల్ అవర్స్ షుడ్ బి ద కెనాట్ బి నాట్ మోర్ దెన్ 19 అవర్స్ అని రావాలి నాకు. జస్ట్గా సింపుల్. ఇప్పుడు ఇదే క్యాలిక్యులేషన్ మనకు రియల్ టైంలో టైం షీట్స్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు మాకు వస్తుంది. మండే టు ఫ్రైడే. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ క్యాలెండర్లోన మండే టు ఫ్రైడే 5 డేస్ ఉంటుంది. సో 5 డేస్ అంటే డైలీ 9 అవర్స్.
9 hours అంటే 5 days కి ఎంత అవుతుంది? 45 hours. 5 days కి 45 hours అవుతుంది, అవునా? సో నువ్వు 45 hours కన్నా 1 hour మించకుండా పని చేయాలి నువ్వు. ఐ మీన్ 1 hour మించకుండా పని చేయాలి. ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్గా 45 hours అన్న ఉండాలి. ఏమి 45 hours లోపు తక్కువనే ఉండాలి. 45 hours మించకుండా మించినా నువ్వు పని చేయకూడదు అట్లా. సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ 2 days తీసుకుంటున్నా, మండే తీసుకుంటున్నాను, ట్యూస్డే తీసుకుంటున్నాను. సో దీనికి ఏం కండిషన్ రాస్తాం మనం? డే యూనిట్ డే తీసుకోవాలా? డే తీసుకొని ఇప్పుడు మనం జస్ట్ టైమింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 15 ఇచ్చినట్టుగానే గ్రేటర్ దాన్ 18 అని ఇస్తాం. అవర్స్ తీసుకుంటాం. సరే డే అండ్ అవర్స్. ఇప్పుడు చూడు, ఒకసారి అక్కడ ఫంక్షన్స్ కి వెళ్తా చెప్పు. ఫంక్షన్స్ లో డేట్ అండ్ టైం చూసేస్తాం. డేను అవర్ని రెండింటిని తీసుకుంటాం. డేని తీసుకున్నాను, నెక్స్ట్ అవర్ కూడా తీసుకోవాలి. డేట్ అవర్ని కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ డేట్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే ఓకే అవర్ని కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకోవాలా? అవర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటావు నువ్వు? మనము 9 hours. సేల్స్ ఫోర్స్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఏదైనా అవర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసే డేటా టైప్ ఏదైనా ఉందా? స్పెసిఫిక్ గా ఓన్లీ అవర్స్ ఎంటర్ చేయడానికి ఏదైనా డేటా టైప్ ఉందా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. డేటా టైప్ లేదు. మరి మీరు అవర్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నారా? మీరు అవర్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నారా? జస్ట్ నా కండిషన్ ఏమంటే గ్రేటర్ దెన్ ఇది వేస్తే కూడా నడుస్తుంది కదా, ఎంత టైం అని. ఇప్పుడు 9 అంటే 18 hours లోపల ఉండాలి. అలా గ్రేటర్ దెన్ 18 అని పెడితే చెప్పు ఏం చేయాలి చెప్పు. ఫస్ట్ డే తీసుకొని డే తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈడ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అది 18 అని డైరెక్ట్ గా వేసుకుంటే అవుదా? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 19. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్ ఇచ్చుకోవాలి మనం? అది నంబర్ ఇస్తారు. ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి? ఫీల్డ్ నేమ్ మండే కదా. సరే, మండే అవర్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక కింద కూడా మళ్ళీ డే తీసుకోండి. ఓకే, ఆడ మళ్ళీ ట్యూస్డే పెట్టాలా? ఓకే, ట్యూస్డే అవర్స్. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ లెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నా? ఓకే, బట్ 19 డబుల్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? చాలా అవుతుంది. అది 9 hours. 9 పెట్టండి. ఓకే, 9. ఓకే, ఒకవేళ ఇది కాకుండా ఫంక్షన్ లో డేట్ అండ్ టైం లో ఇంకా ఏదైనా వేరేది ఏమన్నా ఉందా? అవర్కి ఇంకొకటి స్క్రోల్ చేయాలి. అదే అందుకే మిమ్మల్ని చెక్ చేయమని చెప్పి యాక్చువల్గా నేను మనం డేట్ అండ్ టైం తీసుకుంటాం. అందుకే మీరు ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ డే అంతే వెళ్తే డే వచ్చేసి డేట్ తీసుకున్నాం, సింటాక్స్ డే బ్రాకెట్ లో డేట్ అనేది సింటాక్స్. రిటర్న్స్ ద డేట్ ఆఫ్ ద మంత్ ఏ నంబర్ బిట్వీన్ 1 and 1 and 31. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డేట్ అలౌ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ డేటా టైప్ అయినది ఏంటి? డేట్. ఇక్కడ మండే అవర్స్ అనేది డేటా టైప్ ఏంటి మనకు? డేటా టైప్ నంబర్ ఉంది. సో నంబర్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటి? డేట్. ఇక్కడ డేట్ ఫీల్డ్ ఇవ్వకుండా నంబర్ ఫీల్డ్ ఇస్తే ఎలా తీసుకుంటుంది? అది
తీసుకోదు కదా. సింటాక్స్ కరెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ, డే బ్రాకెట్లో డేట్. సింటాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ డేట్ ఫీల్డ్ దగ్గర నంబర్ ఫీల్డ్ ఎలా తీసుకుంటుంది అది? బట్ డేట్ లో మనం పర్టికులర్ డేని మెన్షన్ చేస్తున్నాం కదా. డేట్ లో పర్టికులర్ డేని కాదు జగన్, నీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు డేట్, ఇప్పుడు డేలో డేట్ ఫీల్డ్ అనేది సింటాక్స్, డే బ్రాకెట్ లో డేట్ అనేది సింటాక్స్. సో ఆ సింటాక్స్ ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వాలా. అక్కడ డేట్ ని మెన్షన్ చేయాలంటావా? డేట్ ని మెన్షన్ చేయాలా అక్కడ, అంటే డేటా టైప్ ని డేటా టైప్ డేట్ మాత్రమే మెన్షన్ చేసుకోవాలి అక్కడ. నువ్వు స్పెసిఫిక్ గా వేరే డేటా టైప్ మెన్షన్ చేస్తే తీసుకోదు అది. ఎందుకు? వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షనాలిటీ ప్రకారం, వాడు ఇచ్చిన సింటాక్స్ ప్రకారం మనం వెళ్ళాలా. అర్థమవుతుందా? సరే, ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ డేట్ చూడు. డేట్ ఇస్తే వీడు ఏమైనా ఎంటర్ చేసుకోమంటున్నాడు, ఇయర్ మంత్ డే అని ఎంటర్ చేసుకోమంటున్నాడు. సో దీని ప్రకారం మనం వెళ్ళాలా. ఇప్పుడు మనం డే తీసుకున్నప్పుడు డేట్ ఫీల్డ్ మాత్రం ఎంటర్ చేయాలి, ఇక్కడ నంబర్ ఫీల్డ్ ఎంటర్ చేయకూడదు. నా కండిషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మండే అవర్స్లో నేను 9 ఎంటర్ చేస్తాను, ట్యూస్డే అవర్స్లో నేను 19 ఎంటర్ చేస్తాను. టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 28. సో మన కండిషన్ ఏమి? టోటల్ 19 అవర్స్ కావాలి. 19 అవర్స్ మాత్రమే రావాలి. ఏం లేదు, సింపుల్. మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని వాడకుండా మనం జస్ట్ బేసిక్ సెన్స్ని వాడుకుంటే చాలు. ఏమని? అది ప్లస్ అది. జస్ట్ ఆపర్చునిటీకి వెళ్ళేసి డైరెక్ట్గా మనం ఏ ఫంక్షన్స్ని వాడకుండా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. మనం మండే అవర్స్ ఉంది కదా, మండే అవర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకో, ప్లస్ మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? నా కండిషన్ ఏమి? ఇది ప్లస్ ఇది రెండు కలుపుకుంటే 19 అవర్స్ మించకూడదు, అవునా? సో ఇప్పుడు నేను మండే అవర్స్లో ప్లస్ చేసుకుంటున్నా, ఓకేనా? మండే అవర్స్ ప్లస్ తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి? ట్యూస్డే అవర్స్. ట్యూస్డే అవర్స్ ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి చెప్పు? గ్రేటర్ దాన్ 18 అవర్స్. గ్రేటర్ దాన్ 18. ఎంత? 18. షూరా? నువ్వు అనిల్? 19. వై 18? వై 19? 18 sir. Not 19. 9 18. Yeah. సింపుల్ అబ్బా. మనం మండేలో నేను 9 అవర్స్ ఇస్తాను, ట్యూస్డేలో 9 అవర్స్ ఇస్తాను, రెండు కలుపుకుంటే ఎంత అవుతుంది? 18 అవర్స్, అవునా? సరే, లేదు నేను మండేలో 10 అవర్స్ ఇస్తాను, ట్యూస్డేలో 9 అవర్స్ ఇస్తాను, 19 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి మనం ఇక్కడ? 19 ఇస్తాను, అంతేనా? జస్ట్ 19. జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వట్లేదు, ఏ ఫంక్షన్స్ వాడట్లేదు, దేన్ని వాడట్లేదు, జస్ట్ దీన్ని వాడుకుంటున్నాం, జస్ట్ ప్లస్ని వాడుకుంటున్నాం అంతే. మనం మండే అవర్స్ ప్లస్ ట్యూస్డే అవర్స్ రెండు కలుపుకుంటే గ్రేటర్ దెన్ 19 ఉండాలి. సింటాక్స్ చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేనేమైనా ఫంక్షన్స్ వాడాను ఇక్కడ? ఏ ఫంక్షన్స్ వాడలేదు, జస్ట్ నేను దాన్ని దీన్ని ప్లస్ చేసుకుని గ్రేటర్ దెన్ పెట్టుకుంటున్నాను అంతే. ప్రతిసారి మనం ఈ ఫంక్షన్స్ వాడాలని రూల్ ఏమి ఉండదు, ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకపోతే ఈ ఫంక్షన్స్ వాడుకుంటాం మనం, ఓకేనా? సో సింటాక్స్ ఎర్రర్ లేవు, ఇట్ షుడ్ బి ద 19 అవర్స్ ఓన్లీ. సో డేట్ ఫీల్డ్ సేవ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మనం ఎన్ని రకాలుగా టెస్టింగ్ని సినారియో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం, ఎన్ని రకాలుగా టెస్ట్ చేయొచ్చు మనం దీన్ని? ఫస్ట్ కండిషన్ 9 అవర్స్ ప్లస్ 9 అవర్స్, టోటల్గా ఎంత అయింది? 18 అవర్స్. సేవ్ అవుతుందా? వై నో, వై ఎస్? ఎందుకు కాదు? సరే అవుతుంది, ఎందుకు అవుతుంది?
అది లెస్ దెన్ 19 అని కదా, యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్? గ్రేటర్ దాన్. లెస్ దెన్ 19 18 అవుతుంది కదా, టోటల్ 9 9 18. ఆడ సో 19 అని ఇప్పుడు ఎస్ ఆర్ నో? సేవ్ అవుతుంది, Yes. సేవ్ కాదు? సేవ్ అవుతుంది. నువ్వు జగన్ సేవ్ అవుతుంది. షూరా? షూర్. గట్టిగా మాట్లాడండి, గట్టిగా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పాలి. ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్లా అడుగుతాడు. Sure. అరే షూర్ ఆర్ Sure నాట్ గా. అంటాడు. Yes, నువ్వు sir. మనం కొంచెం అటు ఇటు అయినా వాడు మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు మళ్ళీ. సో లేదు లేదు, సేవ్. సేవ్ ఎందుకు? ఈ రెండు కలుపుకుంటే మనం ఇచ్చిన గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ కన్నా తక్కువే ఉంటుంది. తక్కువే. సో ఇక్కడ నేను 10 ఇస్తాను అబ్బా, ఇప్పుడు 19 ఇస్తాను. సేవ్ అవుతుందా? యా అవుతుంది. ఇక్కడ నేను 9 అవర్స్ ఇవ్వకుండా 10 అవర్స్ ఇస్తాను నేను. అవుతుందా? అవును. 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 ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది, ఇది 19 అవర్స్ ఓన్లీ అని. సరే నేను ఇక్కడ 5 అవర్స్ ఇస్తాను. సో ఇక్కడ 10 అవర్స్ ఇస్తాను, సేవ్ చేస్తాను. అవుతుందా? అవుతుంది. 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 సరే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 18 అవర్స్ ఇస్తాను, ఇక్కడ 5 ఇస్తాను. అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? అది ఇది ప్లస్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటే మనం Plus ఇచ్చిన చేసుకుంటే వాల్యూ కన్నా తక్కువే ఉండాలి. ఎక్కువ ఎక్కువ. సో అది కండిషన్. సో ఇప్పుడు నేను 10 ఇస్తున్నా, ఇక్కడ 8 అవర్స్ ఇస్తున్నా, సేవ్ చేస్తాం. అవుతుంది, ఎందుకంటే దానికన్నా తక్కువ ఉంది వాల్యూ, మనం ఇచ్చిన దానికన్నా తక్కువ ఉంది అనమాట. ఇది ఏ ఫంక్షన్స్ లేకున్నా కూడా మనం హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చేసుకుంటూ పోతే నంబర్ ఆఫ్ సినారీస్ వస్తాయి డేట్ అండ్ టైంలో. ప్రతిదాన్ని టెస్ట్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు మనం, వీకెండ్ కానీ వీక్ డే కానీ నంబర్ ఆఫ్ సినారీస్ వస్తాయి. సో అలా చేసుకుంటూ పోవచ్చు మనం. సరే ఇది కాకుండా అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్దాం. అడ్వాన్స్లో ఈ చేంజింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. ఓకేనా? ఈ చేంజింగ్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏమి? ఫస్ట్ మనం ఇదంతా తీసేసి ఈ చేంజింగ్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏమి జస్ట్ చెక్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ చేంజ్ అంటే ఏమి? స్పెసిఫిక్గా ఈ చేంజ్ అనే దాంట్లో ఏముంది? ఫంక్షన్లో చేంజ్ చేస్తే, ఏం చేంజ్ చేస్తే? ఒక ఫీల్డ్ని మనం స్పెసిఫిక్గా చేంజ్ చేస్తే ఎర్రర్ని త్రో చేయాలా? ఎప్పుడు త్రో చేయాలా? డైరెక్ట్గా చేంజ్ చేసి త్రో చేయాలా? దానికి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది కదా, అంతే కదా? ఇప్పుడు నేను ఆ ఫీల్డ్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు చేంజ్ చేయాలి అంటే చేంజ్ చేస్తే ఎర్రర్ త్రో చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది వాలిడేషన్స్ కాబట్టి చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి? లైక్ ఆపర్చునిటీ స్టేజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజర్ 1 కావచ్చు, ఆపర్చునిటీ స్టేజ్ ఈక్వల్ టు క్లోజర్ లాస్ట్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. సో ఆ సినారీని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఏం ఫంక్షన్లు యూజ్ చేసుకుని చేస్తాం? ఐ మీన్ ఏమేమి తీసుకుంటాం దాంట్లో, కండిషన్స్లో ఏమేమి తీసుకుంటాం మనం? జస్ట్ సింపుల్గా స్టేజ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి? స్టేజ్ అనేది ఏంటి? పిక్ లిస్ట్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు స్టేజ్ అనే పిక్ లిస్ట్ వాల్యూలో నాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, క్లోజర్ 1 అని ఒకటి, క్లోజర్ లాస్ట్ అని ఒకటి. ఆ రెండింటిని ఉంచుకొని నేను ఈ ఫీల్డ్ని చేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సరే మీకు రియల్ టైంలో చూపిస్తాను దాన్ని. సో ఇప్పుడు ఇది రియల్ టైంలో ఒక టెస్ట్ ఆపర్చునిటీ, అంటే ఒక రికార్డ్ అనమాట. ఒక ఆపర్చునిటీలో ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? ఆపర్చునిటీ ఓనర్ ఎవరు? ఇక్కడ నేను. మీరు కూడా రియల్ టైంలో ఏదైనా మీరు ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఓనర్ ఎవరు వస్తారో మీరేమే వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇది నా క్లయింట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఇట్లా ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్తే నా క్లయింట్ ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది, నా ఏమైనా మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చి మొబైల్ నెంబర్, నా మేనేజర్ ఎవరుంటే మేనేజర్, మార్కెట్ ఎవరుంటే మార్కెట్, ఇవి డీటెయిల్స్ అని కనిపిస్తామని. సో అది పక్కన పెడదాం. నా కండిషన్ ఏంటి? ఇక్కడ నేను ఈ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూలో ఈ 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ పీడిఎఫ్ ఈ వాల్యూ ఉందా అనుకో. సపోజ్ ఇక్కడ పీడిఎఫ్ షెడ్యూల్ ఉంది కదా, పీడిఎఫ్ షెడ్యూలే ఉండని. సో ఈ వాల్యూని నేను చేంజ్ చేయాలా? చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేయాలా? ఎప్పుడు త్రో చేయాలా? ఈ స్టేజ్ అనే దాంట్లో
లాస్ట్ రెండు క్లోజర్ 1 ఉన్నప్పుడు కానీ క్లోజర్ లాస్ట్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని చేంజ్ చేస్తే ఆ రెండు ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని చేంజ్ చేస్తే నాకు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. ఏమైనా ఎర్రర్ మెసేజ్ పెట్టుకోవాలి మనం, యూ కాంట్ చేంజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వై బికాస్ స్టేజ్ షుడ్ బి ద ఆల్రెడీ క్లోజర్ 1 ఆర్ ఆల్రెడీ క్లోజర్ లాస్ట్, వీ కాంట్ చేంజ్ అని నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ పాపప్ కావాలి. సో ఆ సినారీస్ దాంట్లో ఈజ్ చేంజ్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఈజ్ చేంజ్డ్ అనే ఫంక్షన్ మనం వాడుకుంటాం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ దాంట్లో మనం ఒక వాల్యూని చేంజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ పీడిఎస్ నుంచి నేను పీడిఎస్ యూటిలైజేషన్ వరకు పెట్టుకుంటున్నాను, అప్పుడు ఈ వాల్యూ చేంజ్ చేసినట్లే కదా నువ్వు, అవునా? ఒక వాల్యూ నుంచి ఇంకో వాల్యూని నేను చేంజ్ చేసుకున్నా, పీడిఎస్ నుంచి పీడిఎస్ యూటిలైజేషన్ వరకు చేంజ్ చేసుకున్నా. సో అప్పుడు నాకు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. స్టేజ్ క్లోజర్ 1 ఉన్నప్పుడు కానీ క్లోజర్ లాస్ట్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఎర్రర్ త్రో చేయాలి. సో ఇది రియల్ టైమ్ సినారియో.